नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला दा खास करम है कि अज असी एक होर नशिस्त विच इकट्ठे होए हाँ जिहदे च असी तीसरे पारे दे विच अल्लाह करीम दे अहकामात देखांगे जिहड़े साडी बेहतरी आस्ते अल्लाह करीम ने सानू साडे आस्ते बयान कीते ने ताकि असी अपनी दुनिया ते आखिरत जिहड़ी है दोनों नू बेहतर बना सकीए। ते अल्लाह करीम जिहड़ा तीसरे पारे दे विच फरमांदा है कि यह पैगंबर जिहड़े असी मखलूक दी इसलाह वास्ते कल्ले सन इन्हां नू असी एक दूसरे दे उत्ते फजीलत अता कीती है। इन्हां दे विच बाज़ ते ओह ने जिन्हां ने अल्लाह ताला दे नाल जिहड़ा ना ओह कलाम कीता है, गलबात कीती हैगी है। ते इन्हां दे विचों बाज़ नू असी ना बड़ी बुलंदी जिहड़ी है ना ओह दित्ती है। असी ईसा इब्ने मरियम नू खुलियां निशानियां दित्तियां ते रूहुल कुदस दे नाल ओहदी मदद फरमाई। अगर अल्लाह चाहता तो उन्होंने बाद वाले लोग जोड़े ना अपने को रोशन दलील आने तो बाद आपस में ना लड़ते, लेकिन उन्होंने आपे ही इख्तलाफ किया। चुनाचा उन्होंने चों कुछ वो सन जोड़े ईमान लियाए तो कुछ वो सन जिन्होंने कुफर अपनाया। अगर अल्लाह चाहता तो वह आपस के ना लड़ते, लेकिन अल्लाह उही करता है जो वो चाहता है। यह ईमान आ लियो जोड़ा रिजक असी तुहानू दिता है वो दिन आने तो पहले पहले अल्लाह की राज खर्च करो जिस दिन कोई सौदा नहीं होएगा, ना कोई दोस्ती काम आएगी, ना कोई सिफारिश ही हो सकेगी। तो जालम ने वो लोग जोड़े कुफर इख्तियार किया होया जिन्होंने। अल्लाह वो है जिदे सिवा कोई मबूद नहीं, जड़ा हमेशा जिंदा है, पूरी कायनात नू जिन्हें संभालिया होया, जिन्हों ना कभी कोई ऊँग आई है ना कोई नींद। आसमानां दे विच जो कुछ है तो जो कुछ भी जमीनां दे विच है सारा कुछ ओहदा है। केड़ा है जड़ा अल्लाह दे हजूर ओहदी इजाजत तो बगैर किसी की सिफारिश कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट गल है। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि कौन है जड़ा ओहदे हजूर ओहदी इजाजत तो बगैर किसी की सिफारिश कर सके और सारे बंदियां दे अगले पिछले हालात नू खूब जानता है। तो लोग जड़े ना ओहदे इलम की कोई गल अपने इलम के दायरे च नहीं लिया सकते सिवाय उस गल दे जिहड़ी वो आप चाहे। ओहदी कुर्सी जिहड़ी है ना उन्हें सारे आसमानां ते जमीनां नू ना घेरिया होया। इन्हां दोनों की निगहबानी उन्होंने ज़रा भी बोझ नहीं, तो वह बड़ा ही आली मुकाम तो साहिबे असमत है। दीन के मामले कोई ज़बरदस्ती नहीं हैगी। हदायत का रास्ता जोड़ा है वह गुमराही तो बिल्कुल मुमताज़ हो गया है, वाजे हो गया है। ये बाद जोड़ा शख्स तागूत का इनकार करके अल्लाह ते ईमान लैएगा तो उन्हें एक बड़ा ही मजबूत सहारा जोड़ा ना उन्होंने फड़ लिया जिदे टुटन का कोई इम्कान नहीं। अल्लाह खूब सुनने वाला तो सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ईमान आलियां दा रखवाला है। उन्होंने हनेरियां चो कढ़ के तो रोशनी दे विच लैके आंदा। तो जिन्हां लोगों ने कुफर अपना लिया उन्हों के रखवाले वो शैतान ने जिहड़े उन्होंने रोशनी चों कढ़ के तो हनेरियां दे विच लैके जांदे ने। तो वह सारे अग दे बासी ने तो हमेशा उहदे च ही रहणगे। कि तुसीं उस शख्स के हाल ते गौर किया जिन्होंने अल्लाह करीम ने सल्तनत दी सी तो अपने परवरदिगार के वजूद तो ही वो इनकार करके तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाल बहस करन लग पिया। जिद्दां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा परवरदिगार तो वह है जिहड़ा जिंदगी भी देंदा तो मौत भी देंदा, तो कहन लगा तो मैं भी जिंदगी देना तो मौत देना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा अल्लाह करीम जिहड़ा है वह तो सूरज मशरक तो कटदा, तू जरा मगरब चों कट के वहा। फिर इहदे उत्ते काफर नूं जिहड़ा सी ना उहनूं चुप लग गई। तो अल्लाह करीम जिहड़ा ना इहो जिहियां ज़ालमां नूं हदायत नहीं दिंदा हुंदा। या तुसीं उस शख्स के वाक़े ते गौर किया जिन्होंने एक बस्ती दे विच उस वेले लंघिया जिहड़ी छत्तां जिहड़ियां सन ओह डिग्गियां होईयां सन, बस्ती तबाह हो चुकी सी। तो उन्हें कहा अल्लाह इस बस्ती नूं इहदे मरन तो बाद किस तरह जिंदा करेगा। फिर अल्लाह ने उस शख्स नूं 100 साल तक मौत दी, उसके बाद उन्होंने जिंदा किया। फिर पूछा तू किन्ने अरसे तक इस हालत के विच रहा है। उन्हें कहा एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। बिल्कुल उही जवाब सी जिहड़ा असहाबे कहफ जिहड़े सन जदों वो 300 साल तो ज़्यादा अरसा सुते रहे तो जदों वो उठे तो जदों उन्होंने पूछया तो सारिਆਂ ਨੂੰ यही लगेगा कि असी वो एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा जड़ा ना वो इन्नी देर ही सुते है। अल्लाह ने कहा नहीं बल्कि तू 100 साल ऐसी तरह रहा है। हुण जरा अपने खान पीन वाली चीज़ों वेख, वो ज़रा नहीं सड़ियाँ। तो दूसरे पासे अपने खोते नूं वेख कि गल सड़ के उसका की हाल हो गया। तो यह असी इस करके किया ताकि असी लोगों वास्ते अपनी कुदरत का एक निशान जड़ा ना वो बना दईए। तो उन्हें अपने खोतियां दी हड्डियां वेख असी किस तरह इनू उठाने आ, फिर किस तरह असी इनू गोश्त का लिबास जड़ा ना वो असी इनू पहना देंगे। चुनाचा जो सारी हकीकत खुल के उसके सामने आ गई तो बोल उठया मैनू यकीन है अल्लाह हर चीज़ से कुदरत रखता है।
तो उस वक़्त का ही ज़रा तज़करा सुन, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा सी कि मेरे परवरदिगार मैनू दिखा तो मुर्दियां नू किस तरह जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा क्यों तेनू यकीन नहीं? कहन लगा यकीन क्यों नहीं, मगर मेरे दिल की ख्वाहिश है ताकि मेरे दिल में पूरा इतमान जड़ा ना वो मिल जाए। तो अल्लाह ने कहा अच्छा तू 4 परिंदे लै, उन्होंने अपने नाल ना मानूस कर लै ज़रा, फिर उन्होंने ज़बह करके उन्होंने एक एक हिस्सा हर पहाड़ से रख दे, फिर उन्होंने बुला, और चारों तेरे को ना भजे भजे आएंगे। तो जान रख कि अल्लाह पूरी तरह साहिब इक़्तिदार भी है तो आला दर्जे की हिकमत वाला भी है। तो जोड़े लोग अल्लाह के रस्ते अपना माल खर्च करते हैं ना, उन्होंने मिसाल यहो जी है जिस तरह एक दाना जड़ा ना वो 7 बालियाँ उगाए, तो हर बाली दे विच ना 100 दाने होण, तो अल्लाह जिहदे वास्ते चाहता ना सवाब विच कई गुना इजाफा कर दिंदा। अल्लाह बहुत वुसअत वाला तो बड़े ही इलम वाला है। जोड़े लोग अपना माल अल्लाह के रस्ते खर्च करते हैं, फिर खर्च करने तो बाद ना एहसान जतलाते हैं ना कोई तकलीफ पहुँचाते हैं, तो अपने परवरदिगार दे कोल अपना सवाब पाएंगे, अपना अजर पाएंगे अल्लाह के कोल, ना उन्होंने कोई खौफ होएगा ना उन्होंने कोई गम पहुँचेगा। चंगी गल कह देना, दरगुजर करना उस सदके तो बेहतर है जिहदे बाद कोई तकलीफ पहुँचाई जाए। अल्लाह करीम बड़ा बेनियाज तो बड़ा ही बुरदबार है। ऐ ईमान आलियो, अपने सदकात जड़े ने उन्होंने एहसान जतला के तकलीफ पहुँचा के उस शख्स तरह ज़ाया मत करो जिहड़ा अपना माल लोगों को विखाण वास्ते खर्च करता, तो अल्लाह तो आखरत दिन तो ईमान नहीं रखता। चुनाचा ਉਹਦੀ मिसाल ਇਹੋ ਜਿਹੀ है कि किसी चिकनी चट्टान उत्ते मिट्टी पई होवे, फिर जो जोर की बारिश आए वो बारिश का पानी जिहड़ा मिट्टी जिहड़ी है उन्होंने बहा के लै जाए, तो दोबारा थले चिकनी जिहड़ी चट्टान है ना वो ਉਂਝ ही नज़र आनी शुरू हो जाए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ लोगों की जिहड़ी कमाई है ना उस ज़रा भी उन्होंने हथ नहीं लगनी। अल्लाह ਇਹੋ ਜਿਹਾ काफरां नूं बिल्कुल हदायत नहीं दिंदा। जोड़े लोग अपना माल अल्लाह की खुशनुदी जिहड़ी है हासिल करने वास्ते खर्च करते हैं, तो अपने आप एक थोड़ी पुख्तगी पैदा करने वास्ते खर्च करते हैं, उन्होंने मिसाल यहो जी है जिस तरह एक बाग किसी टीले के उत्ते वाक़ होवे, फिर उत्ते जोर की बारिश जी है ना वो वसे तो दुगना फल जड़ा ना लैके आवे। अगर जोर की बारिश ना भी पवे तो हल्की हल्की फवार भी पैंदी होवे ना तो भी वो वास्ते काफ़ी होवे। तुसीं जिहड़ा भी अमल करते हो ना अल्लाह उन्होंने खूब अच्छी तरह वेखदा है। क्या तुहाडे चों कोई पसंद करेगा कि खजूरां ते अंगूरां का एक बाग होवे जिहदे थल्ले नहरां बहंदियां होण, तो उन्होंने उस बाग चों हर तरह के फल जड़े ने वो हासिल भी होण, तो जो वो बुढ़ा हो जाए तो वो बच्चे भी हाली कमज़ोर होण, तो एक अग जी है ना वो आवे तो वो सारे बाग नूं अपनी जद दे विच लैके तो उन्होंने सारा बाग ही जड़ा सड़ के सुआह हो जाए। इस तरह अल्लाह ताला जड़ा ना अपनी आयतां खोल खोल के बयान करता है ताकि तुसीं गौर करो। ऐ ईमान वालो, जो कुछ तुसीं कमाया, जो पैदावार असीं तुहाडे वास्ते ज़मीन चों कड्ढी है, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ एक हिस्सा ਜਿਹੜਾ ना अल्लाह ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। तो यह नीयत कभी ना रखो कि कोई ख़राब किस्म ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ना ਉਹ अल्लाह ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ना ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੇ तो ਤੁਸੀਂ नफरत ਦੇ ਨਾਲ ना ਮੂੰਹ फेर ਲਵੋ तो ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ बगैर तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ना ਸਕੋ। याद रखो अल्लाह बड़ा बेनियाज है तो हर किस्म की ਜਿਹੜੀ तारीफ है ना वो अल्लाह वास्ते। शैतान ਜਿਹੜਾ ना ਤੁਹਾਨੂੰ गरीबी तो डरांदा है, ਤੁਹਾਨੂੰ बेहयाई का हुक्म दिंदा है। अल्लाह तुहाडे नाल अपनी मगफरत ते फजल का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वसत वाला तो हर गल जानन वाला है। वो जिन्हों चाहता दनाई अता करता है, तो जिन्हों दनाई अता हो गई उन्होंने वफर मिकदार च भलाई अता हो गई। तो नसीहत तो उही लोग हासिल करते हैं जोड़े समझ बूझ के मालक है, जोड़े अकल वाले ने। तो तुसीं जो भी खर्च करो या कोई मन्नत मनो अल्लाह उन्होंने जानता है, तो जालमां नूं किसी भी तरह के जोड़े मददगार है ना वो मयसर नहीं आएंगे। अगर तुसीं जिहड़े सदके ने तुसीं उन्होंने ज़ाहिर करके दिओ तां भी चंगा है, तो जो छुपा के दिओगे तो यह तुहाडे हक च किते बेहतर है। अल्लाह ताला तुहाड़ियां बुराइयां जिहड़ियां ने ना उन्हां दा कफारा कर देगा। अल्लाह ताला तुहाड़ियां कम्मां तो पूरी तरह बाखबर है। तो यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां काफरां नूं सीधे रस्ते ते लैके ना तुहाडी जिम्मेदारी नहीं हैगी, लेकिन अल्लाह जिन्हों चाहता है सीधे रस्ते ते लै आंदा। तो जोड़ा माल भी तुसीं खर्च करते हो खुद तुहाडे फायदे वास्ते वे, जो तुसीं अल्लाह की खुशनुदी तलब करने के सिवा किसी होर गरज नाल खर्च नहीं करते, तो जोड़ा माल भी तुसीं खर्च करोगे तुहानूं पूरा पूरा दिता जाएगा, तुहाडे उत्ते ज़रा भी जुल्म नहीं होएगा। माली इमदाद बतौर खास जी है ना वो मुस्तहिक वो लोग ने जिन्हों ने अपने आप को अल्लाह की राह च इस तरह कैद किया होया है कि वह कमान शमान के वास्ते जमीन च ना चल फिर नहीं सकते, क्योंकि वह इन्ने पाकदामन ने किसी के सवाल भी नहीं करते। इस करके जोड़ा नावाकफ आदमी ना जो उन्होंने नहीं जानता वो उन्होंने मालदार समझता। तुसीं उन्होंने चेहरिਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ अलामतां ने ना
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਪਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾਬ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੂਦ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਜਾਰਤ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸੀਹਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੋਜ਼ਖੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ, ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਜਰ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੋਮਨ ਹੋ ਅਤੇ ਸੂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਜੰਗ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਦ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੰਗਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਰੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਲਿਖਵਾਏ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਹੱਕ ਵਾਜਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਹਿਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਅਗਰ 2 ਮਰਦ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਮਰਦ ਅਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਉਕਤਾਓ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਨ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵੋਗੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਨਾ ਗਵਾਹ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇੰਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਤ ਠੀਕ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਪਾਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਏ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੂਬ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਸੂਲ ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾ 'ਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ
4 ਤੇ नहीं लिया तो फलाने ते लिआया तो फलाने ते नहीं लिया। तो कहते हैं कि असी अल्लाह दे ते उहदे रसूल दे अहकाम नूं तवज्जो दे नाल सुन लिया तो असी खुशी दे नाल इन्हां दी तामील करने हैं। ऐ साडे परवरदिगार, असी तुहाडी मगफरत दे तलबगार ते असी तुहाडे अल ही वापस आना है। अल्लाह किसी भी शख्स नूं उहदी वुसअत तो ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं देंदा। उहदा फ़ायदा भी ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਮੀ ਓ ਨਾਸਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕਾਫਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਸਰਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ। ਸੂਰੇ ਬਕਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸੂਰੇ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਰੇ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ 200 ਦੇ ਆਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੂਰੇ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ। ਅੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਉਤਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੱਕ ਬਾਤਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਾ ਆਸਮਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਬੂਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਵੀ। ਐ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਕਮ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਤਸ਼ਾਬੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇੜ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਤਸ਼ਾਬੇ ਆਯਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਵੀਲਾਤ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਟੇੜਪਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਤੂੰ ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦਾ ਈਂਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਫਿਰੌਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ, ਚਨਾਚਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਹੰਨਮ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਕਿਏ 'ਚ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਗਰੋਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੀ ਤਾਈਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਕਿਏ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮਾਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ, ਚੁਪਾਏ, ਖੇਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ।
लेकिन ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੀ ਅੰਜਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਮਾਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਕਮਤ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀਨ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਲਾ ਇਲਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਲਮ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਹਕ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਟਣਾ ਜਹੰਨਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹੋ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ ਇਹ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੁਸਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਯਕੀਨਨ ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਕਰਨਾ। ਮੋਮਿਨ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਝ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਐ ਰਸੂਲ ਮੁਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਓ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮੰਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤਮਾਮ ਜਹਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਸੀਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਸਲ ਸੀ
ਜਿਹਦੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਚੁਨਾਚਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣਨ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਯਾ ਰੱਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਦੇਣੀ ਆ। ਚੁਨਾਚਾ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰਿਆ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਉਹਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਿਆ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਰੀਮ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਿਆ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਰੱਬ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਕੀਜ਼ਾ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਦੁਆ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਚੁਨਾਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰਿਆ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹਯਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਮੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਫਸਾਨੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਰੱਬ, ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਲੜਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਾਂਝ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਮਰੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਕੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਐ ਮਰੀਮ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੋ, ਸਜਦੇ ਕਰ ਅਤੇ ਰਕੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਕੂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਐ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਕਤ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਰੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਵਜਾਹਤ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਰਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੜਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਹਿਕਮਤ, ਤੌਰਾਤ ਔਰ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫੂਕ ਮਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੌਰਾਤ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਾਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਬਾਹ ਕੀਤੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਵੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਤਦਬੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਦਬੀਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਦਬੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਦਬੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਈਸਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਚਨਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ, ਇਹ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਹਕਮਤ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਈਸਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਦਮ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਕ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੜਗੜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਬੂਦ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕਮਤ ਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੁਫਸਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਾ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਠਹਿਰਾਈਏ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਗਵਾਹ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਨਾ ਨਸਰਾਨੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਨੀਜ਼ ਇਹ ਨਬੀ ਆਖਿਰ ਜ਼ਮਾਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ। ਅੱਲਾ ਮੋਮਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਸਾਥ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ, ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਹੋ? ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੁੜਮੁੜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਕ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾ ਤਾਬੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਉਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਫਜ਼ੀਲਤ ਤੇ ਤਮਾਮਤਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਵਸਅਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ। ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਖਵਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਖਵਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਝੂਠ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਪਕੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ?
कायदा तो यह वे जिहड़ा अपने अहद नूं पूरा करेगा तो गुनाह तो बचेगा, तो अल्लाह इहो जिहा परहेज़गारां नाल मुहब्बत करदा। ਇਹਦੇ बरखिलाफ ਜਿਹੜੇ लोग अल्लाह नाल कीते होए अहद ते अपनियां खाई होईयां कसमां दा सौदा करके थोड़ी जी कीमत हासिल कर लैंदे ने, उन्हां दा आखिरत विच कोई हिस्सा नहीं। तो क़यामत दे दिन ना अल्लाह उन्हां नाल गल करेगा, ना उन्हां नाल वेखेगा, ना उन्हां नूं पाक करेगा। उन्हां दा हिस्सा तो बस अजाब ही होएगा, दर्दनाक अजाब। इन्हां दे विच एक ग्रोह दे कुछ लोग इहो ਜਿਹੇ ने ਜਿਹੜੇ किताब पढ़दे वक्त अपनियां ज़ुबानां नूं इस तरह मरोड़दे ने ताकि तुसीं उहनूं उस इबारत नूं इस किताब दा हिस्सा समझो, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं हैगा। तो वो कहते हैं कि यह इबारत जी है ना अल्लाह वालों आई है, हालांकि वो अल्लाह वालों नहीं आई। इस तरह अल्लाह तो जानदियां बुझदियां झूठ बनते है। यह किसी बशर का काम नहीं कि अल्लाह तो उन्होंने किताब ते हिकमत ते नबूवत अता करे, ये बावजूद वो लोगों को यह कहे अल्लाह नूं छड्ड के मेरे बंदे बन जाओ। यदि बजाय वो तो यही कहेगा कि अल्लाह वाले बन जाओ, क्योंकि तुसीं जो किताब पढ़ाते पे हो, जो कुछ पढ़ते हो, वह नतीजा तो यही होना चाहिए। ना तुहानूं यह हुक्म दे सकता कि फरिश्तियां दे पैगंबरां नूं खुदा करार दे दिओ। जो तुसीं मुसलमान हो चुके हो तो की ये बाद वो तुहानूं कुफर इख्तियार करने का हुक्म देगा। तो इन्हों वो वक्त याद दिलाओ जो अल्लाह ने पैगंबरां को यह लिया सी अगर मैं तुहानूं किताब ते हिकमत दियाँ, फिर तुहाडे कोल कोई रसूल है जिहड़ा इस किताब की तस्दीक करे जिहड़ी तुहाडे कोल है, तो तुसीं उत्ते जरूर ईमान लियाओगे, तो ज़रूर उसदी मदद करोगे। अल्लाह ने क्या तुसीं इस गल का इकरार करदे हो कि मेरे नालों दित्ती हुई जिम्मेदारी चुकदे हो? उन्होंने कहा असीं इकरार करने। अल्लाह ने कहा फिर तुसीं एक दूसरे के इस जिहड़ा इकरार किया ना, गवाह बन जाओ, तो मैं भी तुहाडे नाल गवाही शामिल हाँ। ये बाद जिहड़े लोग हदायतों मूँह मोड़न तो इहो जिहे लोग नाफरमान ने। हुण की है, लोग अल्लाह के दीन तो इलावा किसी होर दीन की तलाश विच ने, हालांकि आसमानां ते ज़मीनां की जिन्नी मखलूक है उन्हें सब ने अल्लाह के अगे गर्दन झुकाई हुई है, कुछ ने खुशी नाल, कुछ ने नचार होकर। उहदे अल्ल सारिआं ने लौट के जाना है। कह दिओ कि असीं ईमान लिआए अल्लाह ते जिहड़ी किताब साडे ते उतारी गई उहदे उत्ते, ते उस हदायत उत्ते जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, यकूब अलैहिस्सलाम और उन्हां दी औलाद दे उत्ते उन्हां दे परवरदिगार वल्लों उतारी गई। तो उन्हां गल्लां उत्ते जिहड़ियां मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम ते दूसरियां पैगंबरां नूं अता कीतियां गईयां। असीं इन्हां पैगंबरां दे दरम्यान कोई फ़र्क नहीं करते, तो असी अल्लाह के अगे सर झुकाए हुए हैं। जिहड़ा शख्स इस्लाम तो इलावा कोई होर दीन इख्तियार करना चाहेगा तो उहदे कोलों वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। आखिरत उन्होंने लोगों के शामिल होगा जो सख्त नुकसान उठाने वाले होंगे। अल्लाह इहो जिहे लोगों को किस तरह हदायत देवे जिन्होंने ईमान लियान तो बाद कुफर इख्तियार किया, हालांकि गवाही दे चुके सन कि रसूल सच्चे ने, तो इन्हां दे कोल रोशन दलीलां भी आ चुकियां ने। अल्लाह इहो जिहे ज़ालमां नूं हदायत नहीं दिंदा। इहो जिहे लोगों की सज़ा है वे कि इन्हां दे उत्ते अल्लाह के फरिश्तियां की तो तमाम इंसानां की फटकार होवे। ऐसी फटकार च हमेशा रहणगे, ना इन्हां तो अजाब हल्का किया जाएगा, ना इन्होंने कोई मोहलत दी जाएगी। अलबत्ता जिहड़े लोग इस सब तो बाद भी तौबा करके अपनी इसलाह कर लैन तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शण वाला बड़ा मेहरबान है। इहदे बरखिलाफ जिन्हां लोगों ने ईमान लियान तो बाद कुफर इख्तियार किया, फिर कुफर च वधदे ही चले गए, उन्हां दी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होएगी। ऐसे लोग रस्ते तो बिल्कुल ही भटक चुके हैं। जिन्हां लोगों ने कुफर अपनाया तो काफर होने की हालत में मरे, उन्हां चों किसी की पूरी ज़मीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा, खा वो अपनी जान छुड़ाने वास्ते इहो जी पेशकश क्यों ना करे। उन्होंने तो दर्दनाक अजाब हो के रहेगा, उन्होंने किसी किस्म के मददगार मैसर नहीं होंगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही तीसरा पारा जिहड़ा है वो ख़त्म हो गया। तो असी अल्लाह करीम के अगे माफ़ी के तलबगार हाँ। जिहड़ा भी उसदा मफहूम बयान करने में जिहड़ी कमी बेशी हुई है, यकीनन मेरे चो ताकत नहीं हैगी कि मैं उसदा असल मफहूम तुहाडे तक पहुँचा सकदा, लेकिन मैं अपनी कोशिश की है। अल्लाह करीम साडी इस कोशिश को कबूल करे। तो इंशाअल्लाह अगली किसी नशिस्त विच असी चौथा पारा देखांगे कि अल्लाह ताला ने उहदे साडी दुनिया ते आखरत सजाण वास्ते, सवारन वास्ते वो किहड़ियां गल्लां रखियां ने, जिन्हां दे उत्ते अमल करके असी अपनी दुनिया ते आखरत जिहड़ी है दोनों बचा लीए। तो अल्लाह करीम अगे दुआ है कि अल्लाह करीम सानू उस हालत दे विच अपने कोल बुलावे जदों वो साडे कोलों राज़ी होवे ते असीं उहदे कोलों राज़ी होईए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।